저는 한미연합교회를 돕는 청년입니다. 지난주에 연설을 했었는데요. 예, 오늘 뜻깊은 날을 맞았는데 여러분 오늘 무슨 날인지 혹시 아십니까? 네, 맞습니다. 대한민국이 낳은 두 명의 영웅 중에 한 명, 박정희 대통령님의 생신이십니다. 생신 축하드립니다. 네, 오늘 박정희 대통령님이 태어나신 구미에서 행사가 많기 때문에 오늘 우리 민주공 사무총장님 비롯해서 많은 분들이 구미에서 행사를 진행하는 관계로 오늘 제가 부족하지만 오늘 사회를 맡게 됐습니다. 여러분 인사드리겠습니다. 이지환입니다. 반갑습니다. 제가 민주공 사무총장님께 오늘 최선을 다해서 사회를 보겠습니다 라고 말씀드렸더니 사무총장님께서 최선은 다 안 해도 되지만 진정성은 가지고 해달라고 부탁하셨습니다. 그때 깨달았습니다. 이곳은 능력이 있건 없건 진정성으로 나오는 곳이라는 것을 깨달았습니다. 진정성을 갖고 나온 여러분 존경합니다. 여러분 지난 일주일간 트럼프 대통령의 태도와 행동을 여러분 보셨습니까? 그가 두렵고 떨고 있던가요? 아닙니다. 그는 당당했고 여유로웠으며 자기가 계획한 대로 하나하나 모든 순서에 맞춰서 이 부정과의 싸움을 진행하고 있는 것을 보았습니다. 여러분 그가 그렇게 싸울 수 있는 원동력이 어디서 나왔겠습니까? 예, 지금 보시게 될 이 영상을 통해서 트럼프 대통령이 이 부정과 불의에 맞서 싸우는 그의 신념과 태도를 확인하실 수 있을 것입니다. 예, 우리 트럼프 대통령의 영상을 함께 보시도록 하겠습니다. 영상 틀어주십시오. Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they've made the right choice, whether they've made the most of the opportunities they've been given. Together, we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don't worship government, we worship God. It is why our currency proudly declares, "In God we trust." And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith, big dreams, and humble beginnings. The next generation of American leaders never, ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit. Never quit. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be
that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. And always have the courage to be yourself. America is better when people put their faith into action. Pray to God and follow His teachings. Today, each of you begins a new chapter as well. When your story goes from here, it will be defined by your vision, your perseverance, and your grit. You will build a future where we have the courage to chase our dreams no matter what the cynics and the doubters have to say. You will have the confidence to speak the hopes in your hearts and to express the love that stirs your souls. As long as you have pride in your beliefs, courage in your convictions, and faith in God, then you will not fail. As long as America remains true to its values, loyal to its citizens, and devoted to its Creator, then our best days are yet to come. May God bless the class of 2017. May God bless the United States of America. And I just want to let you know that God blesses you. And I want to just say, you are special in every way. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 네, 애국 시민 여러분 안녕하십니까? 지난 3년간 매주 토요일은 우리가 아스팔트로 태극기를 들고 나오는 애국의 날이었습니다. 오늘 애국의 날 여러분 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 그리고 오늘은 앞서 사회자가 소개를 해드렸듯이 우리 대한민국을 정말 하루 삼시세끼 밥 먹여주도록 만드는 위대한 대통령 박정희 대통령의 103번째가 되는 탄신일입니다. 그래서 우리 국본에 우리 민주공 총장을 비롯한 많은 분들이 오늘 버스를 대전해 가지고 구미를 내려가고 그랬습니다. 우리 박정희 대통령을 한번 다시 생각해보는 그런 날이 되었으면 합니다. 그리고 여러분, 그분의 따님이고 우리의 OECD 국가 최초의 여성 대통령이었던 우리 박근혜 대통령은 오늘로 1325일째 서청대 독방에서 불법 감금돼 있다는 사실도 분명히 말씀을 드립니다. 자, 우리 애국 시민 여러분, 지난주에 이어 지금 미국에서 진행되고 있는 이 부정선거 진상규명의 트럼프 대통령의 이 투쟁을 다시 한번 간략히 말씀을 드리고 또 우리 의미를 찾아야 되겠죠. 자, 우선 결론부터 말씀드리면은 미국 대통령 선거는 개표가 아직도 끝나지 않았습니다. 아직도 대통령 당선자는 나오지 않았습니다. 그동안에도 트럼프 대통령은 이번 선거가 부정선거라고 단정을 짓고 나름대로 조치를 취하고 있습니다. 그리고 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 승리를 향해서 착착 진행하고 있습니다. 자, 첫 번째, 법무부 장관, 미국의 법무부 장관은 우리나라의 검찰총장을 겸임합니다. 법무부 장관이 사흘 전에 특별 지시를 내려서 전국 연방검사와 FBI를 포함한 모든 연방수사관들은 부정선거에 관련된 혐의를 잡으면 적극 수사에 나서도록 지시를 내렸습니다. 그리고 두 번째, 법정 소송을 이제 본격적으로 제출했습니다. 그래서 의미 있는 판결을 받아냈습니다. 예를 들어서
지금 관건이 되고 있는 6개 주 가운데 가장 큰 펜실베니아 주에서 펜실베니아 주는 민주당 주지사가 장악을 하고 있습니다. 그 민주당 주 정부가 우편 투표의 도착 날짜 유효 기간을 일방적으로 3일간 연장을 시켰습니다. 그런데 미국 50개 주의 주 법률에 따르면은 선거에 관련된 모든 규정과 규칙은 그 각 주의 주의회가 규정하도록 되어 있습니다. 그런데 펜실베니아 주는 공화당이 주회를 잡고 있으니까 민주당 주 정부가 일방적으로 결정을 했습니다. 여기에 대해서 연방 대법원에서 주 정부의 국무장관이 주의회의 동의 없이 마음대로 선거 관련 날짜를 고치는 것은 월권이고 직권 남용인 즉시 시정하라고 조치를 내렸습니다. 바로 이 똑같은 사례는 미시간주에도 해당이 되고 있습니다. 자, 지금 현재 제가 끝나지 않았다고 하는 말씀을 우선 드리겠습니다. 자, 일주일 전, 그러니까 우리 시간, 현재 시간으로 토요일이지만 우리 시간 일요일 오전에 바이든 민주당 후보가 일방적으로 나는 이번에 대통령에 당선됐다고 선언을 했습니다. 그렇게 한 이유는 미국의 모든 언론들이 남은 6개 개표가 아직 끝나지 않은 6개 주를 전부 바이든이 가져가는 것으로 계산을 해서 미니멈 최소 279석을 확보했기 때문에 바이든을 대통령 당선자라고 예측을 했습니다. 그러나 여러분, 정확히 얘기합니다. 미국은 각 주 정부가 개표가 끝나면은 그 개표 결과를 의회와 주지사가 감사를 하고 결정을 내립니다. 그리고 나서 그에 따라서 선거인단을 구성하는데 아직까지 개표가 끝난 상태로 대충 표수만 우리가 알고 있지 어느 정부도 아직까지 결정을 내리고 있지 않습니다. 그리고 6개 주 저는 지금 현재도 개표가 진행되고 있거나 2개 주는 개표는 끝났지만은 지금 소송에 걸려서 결정을 내리지 못하고 있는 상태입니다. 그래서 여러분, 지금 현재로 말씀을 드리자면은 정확하게 트럼프 대통령이 사흘 전 11일 날 알래스카 주를 이겨서 3석과 노스캐롤라이나 주를 이겨서 18석을 더불어서 지금 현재 트럼프가 확보한 것이 232표, 그리고 바이든이 확보한 것은 227표로 어느 누구도 과반수를 얻지 못하고 있습니다. 그런데 우리 언론은 일방적으로 지금 바이든이 당선됐다고 전날 얘기를 하고 있습니다. 그리고 우리 청와대를 불법 점거하고 있는 문재인이 축전을 보내더니 이틀 전에는 그것도 일본보다 빨리 해야 된다고 바이든하고 이미 전화통화까지 했습니다. 그런데 그 통화하기 전날 폼페이오 현직 미 국무부 장관이 분명히 밝혔습니다. 지금 현재 미국에는 대통령이 딱 한 분 있고 그건 트럼프 대통령이고, 그리고 미국에는 딱 한 개의 정부가 있다. 그건 역시 트럼프 행정부가 있다. 그래서 외국 정상들이 바이든하고 전화 통화를 하고 싶어 하는데 인사 정도를 하는 거는 괜찮지만은 그 더 이상이 가면은 곤란하다. 앞으로 실수하지 말아야 할 것이라고 경고를 했음에도 불구하고 문재인이는 그 다음날 바이든과 통화를 하고 또 전 언론은 대서특필하고 있습니다. 만일 이게 한 달 있다가 바뀌게 되면 이게 무슨 망신입니까 지금? 자, 우리 애국 시민 여러분, 지금 중국 시진핑이와 러시아의 푸틴 두 정상은 아직까지 바이든의 셀프 당선에 대해서 한마디 논평도 하고 있지 않고 전화통화 전혀 안 하고 있다는 말씀만 제가 드리겠습니다. 자, 제가 지난주에 여러 가지 부정 사례를 말씀을 많이 드렸습니다. 죽은 사람이 우편 투표를 하고 그것도 남북전쟁 때 죽은 군인이 환생을 해가지고 바이든을 찍고 다시 또 묘지로 돌아갔다고 그러고요. 유명한 권투 선수 있죠. 조 프레이즈라고
무하마드 알리를 때려 눕혔던 조 프레이즈가 2011년에 돌아가셨는데 조 프레이즈도 무덤에서 살아나와가지고 바이든을 찍어주고 또 무덤으로 다시 돌아간 게 이름까지 이제 드러나고 있는 상황입니다. 그런데 여러분, 자, 더 재밌는 현상이 벌어졌습니다. 우리는 그동안 지난주도 저도 우편 투표의 문제점을 많이 얘기를 했는데요. 드디어 컴퓨터 조작이 드러났습니다. 자, 미국도 역시 전자 개표기를 사용하고 있는데 그 이름이 도미니언입니다. 도미니언 보링이라는 기계인데 이 기계 중국에서 만들어 왔습니다. 문제는 이 기계도 역시 안에 컴퓨터가 내장이 되어 있고 개표하는 당시에 인터넷 연결이 돼서 불이 왔다 갔다 하고 있었습니다. 자, 이 컴퓨터는 인터넷이 연결이 되어 있으니까 외부에서 해킹을 하거나 외부에서 조작을 하면 표가 왔다 갔다 할 수가 있죠. 여러분 이해하시잖아요. 대한민국에서 똑같이 일어났지 않습니까? 사전투표에서 미시간의 엔트림이라는 조만한 카운티, 미시간의 83개 카운티 중에 하나인 엔트림이라는 주에서 트럼프 표 6,000장이 어느 순간 깜빡 바이든한테 넘어갔습니다. 이걸 개표 당시에 발견을 해가지고 문제를 적발을 했더니 기계가 뭐 좀 잘못됐다 이런 식인데 어쨌든 그 6,000표를 돌려놓았습니다. 그래서 엔트림 카운티에서는 트럼프 대통령이 이겼습니다. 자, 그런데 어느 통계 전문가가 찾아냈습니다. 이 통계 전문가가 자료를 뒤져봤더니 300만 표, 대충 줄 잡아서 300만 표 정도가 트럼프를 찍은 300만 표가 이 도미니언이라는 전자개표의 프로그램을 통해서 그냥 딜리트, 삭제해버리거나 또는 한 60만 표 가까이는 트럼프 표를 바이든으로 바꿔치기 했다는 사실을 발표를 했습니다. 자, 그런데 여러분, 이건 민간 전문가입니다. 근데 이분이 어디에서 자료를 얻어왔느냐 하면은 뉴욕 타임스가 개표 당일부터 사흘간 쓴 뉴욕 타임스에 게재된 선거 데이터를 뽑아가지고 그걸 가지고 독자적으로 분석한 결과 이러한 결과가 나왔기 때문에 결과적으로는 뉴욕타임스는 기사로는 부정이 없다고 그러지만은 실질적으로는 자기들이 부정선거에 명백한 자료를 제출해 준 셈이 돼버렸습니다. 그래서 바로 어제 트럼프 대통령이 트윗을 날렸습니다. 내 표를 270만 표나 뺏겨버렸다. 그냥 삭제시켜버렸다. 자, 제가 저 숫자니까 저 보고 하겠습니다. 가장 문제가 되고 있는 이 펜실베니아 주의 경우 트럼프 대통령 어제 트윗에서 그랬습니다. 94만 표가 펜실베니아 주에서 트럼프 찍은 표가 삭제돼 버렸고 그 다음에 트럼프로 찍었던 표가 바이든으로 바꿔치게 된 것이 22만 표라고 트윗을 날렸습니다. 자, 여러분, 지금 현재 98% 개표가 완료된 가운데 펜실베니아에서 트럼프 대통령이 5만 4천 표 뒤지고 있습니다. 그런데 바꿔치기 한 것만 22만 표면 이건 왔다 갔다 하면 40만 표 올라오지 않습니까? 그럼 펜실베니아 이길 수 있다는 얘기죠. 자, 대한민국에서 일어난 사전 투표를 활용한 디지털 사기가 미국에서도 그대로 일어나고 있다는 사실을 우리가 확인하게 됐습니다. 자, 그래서 우선 또 우리 최기덕 박사님이 우리 또 워싱턴에 같이 30년 전에 있으면서 정치학 박사께서 올라오셔서 또 설명을 저는 이제 팩트만 전달을 하겠습니다. 자, 지금 6개 주가 아직 개표가 정리가 안 돼 있는데요. 이 6개 주가 다들 중단 상태에서 트럼프가 유리했습니다. 이걸 몽땅 합쳐가지고 미국 언론이 바이든이 참 우세하니까 바이든이 당선자라고 했습니다. 그러나 여러분들 지난주 이제 이해를 다 하셨으니까 미국은 주의 선거인단을 뽑도록 투표를 하는 겁니다. 그러니까 주의회가 그 표를 가지고 결정을 해야지
어느 쪽이 당선자가 나오는 것이지 미국 언론이 대통령을 결정하는 게 아닙니다. 그런데 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, CNN 보도를 그냥 복사하듯이 갖고 와서 붙여넣기 하고 있는 게 대한민국 언론들 아닙니까? 지금 6개 주가 아직도 문제가 있는데요. 조지아주는 투표가 끝났습니다마는, 개표가 참 끝났습니다마는 그 민주당 주 정부의 국무장관이 공식으로 밝혔습니다. 500만 표 가량 되는 그 투표를 일일이 손으로 검표를 하겠다고 밝히고 오늘 아침 새벽부터 개표에 들어갔습니다. 이게 빠르면은 다음 주 금요일 20일에 끝나도록 되어 있습니다. 여기 차이도 14,000표밖에 안 납니다. 그러니까 부정한 표 걸쳐내면은 트럼프 대통령이 유리하다고 할 수가 있죠. 그리고 위스콘신도 개표가 끝났습니다만은 여기도 차이가 12,000표 차이입니다. 0.2% 차이입니다. 근데 여기도 아주 엄격한 재검표에 들어가는데, 단순히 이 미국식 재검표는 오디트라 그래가지고요, 우리를 치면 감사 내지 사찰 이렇게, 그러니까 단순히 표만 하는 게 아니고 그 표를 하나하나 해서 우편 봉투에 있는 사인 확인, 신분 확인 다 하고 이 표가 몇 시에 들어왔는지 시간을 다 재고 일일이 아예 감사를 하듯이 표 검사를 해서 결정을 내리기 때문에 완전한 부정 투표에 관한 면밀한 검토가 이루어집니다. 그래서 위스콘신도 이기고, 자, 이런 식으로 해서 지금 그렇습니다. 우리 보수 쪽에서 예측을 하면은 트럼프 대통령이 거꾸로 282표 정도를 얻어서 미니멈 당선이 오히려 가능성이 더 높다고 우리는 제가 감히 분석을 드리겠습니다. 여러분 기다리십시오. 그런데 또 한 가지 방법이 있습니다. 제가 하원에서 대통령을 결정하는 말씀을 드렸습니다만은, 지금 미시간주와 펜실베니아주 그리고 네바다주라고 있는데 이 3개 주는요 부정이 어마어마합니다. 사례가 너무 많아요. 그리고 지난주에 여러분 여러 번 들었지만 갑자기 새벽 4시에 20만 표 가량이 쏟아져 돌아가지고 바이든 표가 14만 표나 올라가는데 트럼프 표는 겨우 300표가 나왔다는 그 순간, 그 표는 갖고 와서 그냥 규정을 어기고 뒤집어 가지고 표를 다 쏟아갖고 부어갖고 개표를 해버렸으니까 표가 이상하다는 걸 아는데 어느 게 부정한 투표인지 어떻게 찾아내겠습니까? 이미 표는 섞여 버렸는데요. 이런 상황이 온다면은 저는 또 한 가지, 연방정부에서 부정이 너무 광범위하고 조직적으로 이루어진 펜실바니아, 미시간 또는 네바다, 이 3개 주는 선거 무효, 널이라고 이제 선거 무효를 선고할 수도 있게 됩니다. 그렇게 돼버린다면은 이 3개 주 표가 41표가 되는데요. 다행히 나머지 4개를 트럼프 대통령이 다 합치면 아까 말씀드렸듯이 279표 내지 282표를 얻어서 당선이 될 수 있는데, 이 3개 주의 투표를 연방대법원이 무효화시킬 경우는 어느 누구도 270 과반수를 얻지 못하게 되는 경우가 나옵니다. 그러면 이제 하원의원도 넘어가는데요. 이번 선거에서 공화당이 아주 선전을 했습니다. 그래서 하원에서 의석수를 한 15석 정도 늘릴 걸, 아직 개표가 덜 끝났습니다만 10석 이상 이미 늘었고요. 한 15석 정도로 늘리는데 내년 1월 3일에 하원의원이 이제 새로 임기를 시작합니다. 그러면은 1월 6일 날 투표를 하게 되는 거로 지금 대충 나오는데요. 새로 생기는 이 미국 하원에서는요, 50개 주별로 따지면은 공화당이 우위를 차지하는 주가, 자, 현재는 50개 주 중에 26개를 공화당이 앞서고 민주당이 23개, 한 석은 동률이라서 동률이 되어 있는 1월 3일 이후 새로 개시되는 신하원에서는요, 공화당이
무려 30개 내지 31개 주에서 우위를 차지합니다. 그러면은 트럼프 대통령이 당선이 되는 겁니다. 요약하자면은 지금 부정선거를 6개 주에서 개표를 해서 뒤집어 엎어서 당선이 되거나 그렇지 않으면 선거 무효가 돼서 하원로 넘어가서 하원에서 압도적으로 트럼프 대통령이 당선될 수 있는 가능성이 점점 높아지고 있다는 말씀을 분명히 드립니다. 자, 그런데 여러분, 지금 대한민국 신문 방송을 보고는 도대체 미국 사정을 짐작할 수가 없다. 가짜 뉴스가 판을 칩니다. 대표적인 가짜 뉴스. 트럼프 부인 멜라니아 여사가 그냥 선고하라고 하는데 트럼프가 고집을 부리니까 이혼하겠다 그럽니다. 이 말이나 됩니까? 아무리 그렇지만은 남의 가정사까지 그렇게 이혼을 시키는 수가 있습니까? 미국 언론이. 멜라니아 바로 그런 가짜뉴스를 CNN이 트니까 트위터를 날려가지고 나는 남편을 지지하고 미국의 선거가 투명하게 되기를 나는 바라고 있다. 그런데 자, 두 명. 지금 우리나라 언론을 보면 트럼프 대통령이 이 영감이 백악관에서 물러나기 싫어가지고 땡깡을 부리고 있는 것처럼 억지를 쓰고 있는 것처럼 아주 추한 늙은이로 묘사를 하고 있습니다. 기레기들이야, 기레기. 근데 여러분, 제가 말씀드렸듯이 이건 통계학적으로도 이상현상이 발생했고 부정선거를 획책하고 모의하고 하는 실행하는 것을 본 정인들이 무수히 많고 그 등록 숫자보다도 더 많은 102%, 105%가 나오는 투표, 합투표, 우편 반송, 우편 봉투가 있고 그리고 헌법, 미국의 헌법, 수정헌법, 그 다음에 각주의 법규에 따라서 미국의 법원이 나서서 아주 신속하게 법정에서 판결로 이것을 결정 내려주고 있는 실질적인 상황이고 객관적으로 입증되고 있는 부정의 선거입니다. 그런데 어떻게 트럼프 대통령이 그냥 양보하고 물러난다고 물러나야지 그게 트럼프라고 이런 식으로 얘기를 할 수 있습니까? 정말입니다. 대한민국 이 기레기 언론들은 도대체 우리 국민들은 차라리 눈과 귀를 멀게 하면 몰라도 이렇게 잘못된 방향으로 오도해서 나가는 것은 안 되는 거죠. 자, 여러분, 마지막으로 말씀드립니다. 지난번에 얘기했듯이 또 왜 지금 우리가 미국을 얘기해야 되는 왜 우리가 펜실베니아를 알고 위스콘신이라는 미국 동네를 알아야 되느냐 말입니다. 왜냐? 바로 이게 우리의 모습이고 트럼프 대통령이 벌이고 있는 저 법정 투쟁이 바로 대한민국의 희망이기 때문입니다. 우리 애국 시민 여러분, 저는 이 자리에서 트럼프가 돼야 된다, 바이든이 돼야 된다 그 얘기를 하러 온 게 아닙니다. 선거라는 것은 자유민주주의 체제를 지키는 의회주의의 뿌리입니다. 이 부정선거가 이루어진다면 이건 우리 자유민주 공화국이라는 대한민국 헌법 1조의 가치가 무너지는 것이고 공화주의라는 것은 없어지는 것입니다. 지금 트럼프 대통령이 겪고 있는 이 미국의 상황을 보면서 여러분 우리도 경험했던 데자뷰를 느끼지 않습니까? 4.15 부정선거 느닷없이 사전투표율이 그냥 로켓처럼 치솟고 사전선거 투표에서 기호 1번과 2번의 차이가 63대 36이라는 통계 숫자로 나오고 미국의 전문가들은 이 통계만 보고도 이게 부정이라고 단정을 하는데 대한민국은 묵살하고 있습니다. 자, 대한민국에 특히 우리 우파라고 하는 자들 중에서 내가 보니까 선거관리위원회 일부 실수는 있었지만은 또는 의심은 가지만은 선거의 결과 전체를 바꿀 만한 영향력은 미치지 않았다 이런 얘기를 하는 자들이 있죠. 정규재, 이병타이라는 저 조갑재 바로 이런 자들의 변명을 우리가 납득을 한다면은 이것은 이제 우리 미국의 보수 공화당뿐만 아니라 우리 대한민국에도 이제 우리 보수를 영원히 집권할 수가 없는 겁니다. 바로
이런 카드를 갖고 이해찬이 같은 놈이 좌파들이 20년 50년 집권하겠다고 큰 소리를 쳤던 거 아닙니까 여러분? 민주주의 공화주의 체제에서 선거를 부정으로 치러가지고 정권을 찬탈하는 그런 자들이라면은 정권을 잡은 뒤 못할 게 뭐 있겠습니까? 여러분들이 보고 있는 이 문재인 좌빨적의 이 거의 전체주의 독재 한번 이 꼴을 보십시오. 대한민국의 희망은 없어집니다. 미국도 이번에 이 11월 3일 부정선거가 그냥 양보하고 넘어가라는 그런 미덕으로 묻어진다면은 미국 민주주의도 죽음을 맞이하게 되는 것입니다. 자, 솔직하게 말해서 우리 태극기 애국 동지들 지난 4년째 이렇게 노력했지만은 우리 절망하고 있습니다. 이 문재인 좌빨 정권 꼼짝이나 합니까? 우리가 저 청와대에서 끌어내릴 수가 있습니까? 이런데 마침 미국의 트럼프 대통령이 우리를 대신해서 싸워주고 있는 것입니다. 그렇게 해서 이 트럼프가 이 법정 소송을 통해서 이 미국의 부정 사례를 다 밝혀준다면은 대한민국 부정 사의로 부정 선거도 똑같은 길을 걸어서 국제사회의 감시 속에서 분명히 진상이 밝혀지리라고 생각을 합니다. 여러분, 일어나야 합니다. 미국 시간도 토요일, 그러니까 지금부터 대충 한 12시간쯤 후에 자정 새벽 무렵에 미국 수도 워싱턴 DC에서 100만 명 이상이 참여하는 엄청난 대집회와 시위가 열립니다. 뿐만 아니라 미국 전역의 주요 도시에서 마치 포 트럼프를 위한 집회와 행진이 열립니다. 이 대회의 주제는 스탑 더 스틸, 도둑질이죠. 내 표 훔쳐가지 마라, 스탑, 표 도둑질 그만 두라고 지금 대단한 집회가 열리고 있습니다. 그렇습니다. 이건 미국 얘기합니다. 그 레이간 대통령이라고 여러분 기억하시죠? 그 레이간이 유명한 소련의 해체를 목격한 대통령입니다. 레이간이 이런 말을 했습니다. 우리 대부분의 선량한 시민들은 지켜보지만은 그 선량한 시민들이 용기를 내서 일어선다면 사악한 세력은 힘을 잃고 물러날 것이라고 그랬습니다. 그렇습니다. 우리 선량한 애국 시민들 일어나오셔야 합니다. 저 사악한 세력을 물리쳐야 하는 것입니다. 감사합니다, 여러분. 존경하고 사랑하는 애국 시민, 태극기 동지 여러분, 반갑습니다. 오늘 저희가 한 3년간 그 대한문 앞에서 태극기 집회를 해오다가 올 2월인가서부터 왜 이제 선거도 있고 그래서 이제 집회를 멈췄는데 그 이후 또 이렇게 코로나가 닥쳐가지고 이렇게 제한된 숫자 이렇게 또 더군다나 이렇게 강남에 와서 우리가 집회를 하게 되니까 이제 많은 사람들이 이제 우리 태극기 집회가 좀 뭐 사그러들지 않았느냐 여러 가지 걱정들을 하시는데 저는 오히려 더 좋게 생각합니다. 지금 오다가도 보니까 저 8번 출구에서도 집회가 있고 또 뭐 저 오늘 저 청계천 서울 시내에서도 또 집회가 있고 삼지사방에 이렇게 집회가 흩어져 있어요. 저는 오히려 좋다고 봐요. 사람이 뭐 수만 수천 명 모여서 어떤 그 세를 과시하는 것보다도 이 사실은 전파력, 우리의 주장이 이렇게 전파가 되는 게 제일 중요한데 그런 의미에서 나는 이 앞에 계신 우리 유튜브 동지분들이 너무너무 소중스럽고 반갑습니다. 이 유튜브를 통해서 요즘은 뭐 누가 뉴스 봅니까? 전부 유튜브를 통해서 다들 보고 그러니까 아무 때고 뭐 시도 때도 없이 뭐 차 타고 가다가도 전철에서 오고 집에서 오고 유튜브로 자기들 맞는 뉴스만을 섭취를 하지 않습니까? 그러니까
이런 유튜브를 통해서 전 세계로 수백만이 보니까 이 집회 숫자는 사실 중요하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 많이들 나와주셔서 이렇게 띄엄띄엄이라도 이렇게 앉아서 우리 집회를 빛내주시는 우리 태극기 애국 동지 여러분들께 너무너무 감사드립니다. 감사합니다. 좀 전에 연설한 그 곽성문 의원하고 저하고는 한 35년 전에 워싱턴에 같이 있었어요. 그런데 이제 요즘 나이가 70이 넘어서 이렇게 행사장이고 이런 데서 같이 이렇게 만나서 이렇게 연설을 하고 다니니까 전번에도 제가 어디 가서 얘기했습니다만 그게 바로 동지라는 거 아닙니까? 동지, 뜻을 같이 하는 사람. 이렇게 나이 먹어서 우리가 뭐 돈이 생기고 무슨 명예를 얻자고 하는 것이 아니라 이렇게 뜻이 같아서 이렇게 와서 태극기 집회에 참여해서 연설하고 뜻을 같이 하니까 이게 너무너무 나는 좋습니다. 네, 여러분들도 나이를 먹고 세월이 가도 뜻을 굽히지 말고 함께 모여서 우리의 어떤 정의와 거짓을 부시는데 여러분들 앞장서 주실 것을 당부드리겠습니다. 아까 그 박성문 의원이 다 얘기를 해서 사실 저는 뭐 별로 할 말은 없습니다. 근데 나는 그 이제 미국은 말입니다. 미국은 언론이 이제 우리나라에서는 그걸 이제 좌파 언론이라고 그러는데 저도 이번에 확실히 알았어요. 저는 뭐 이제 CNN, 뭐 워싱턴 포스트 이런 걸 많이 보는데 이제 그것들이 뉴욕 타임즈 전부 한국식으로 얘기하면 좌파 언론이에요. 좌파. 근데 사실은 정확한 의미는 좌파 언론은 아닙니다. 미국말로 얘기하면 리버럴하다 이게 리버럴. 이게 미국서는 리버럴 버서스 컨서버티브. 그걸 이제 한국말로는 뭐 진보 대 보수 이렇게 번역을 하는데 리버럴이라는 말은 진보도 아니고 좌파도 아니고 뭐 정확하게 뜻을 얘기한다면 좀 자유분방한 거예요. 자유분방. 생각이 자유롭고 그러니까 되게 젊은 사람들은 리버럴해요. 여러분들 우리 그랬지 않습니까? 젊어서는 어떤 기존의 권위나 이런 거에 아이 그거 안 틀려 그러고 자기 주장을 내세우고 하던 자유분방한 거예요. 이게 좌파스럽지는 않은 건데 근데 여러분 한국은 진짜 좌파예요. 한국의 종북 주사파 저놈들은 김일성, 김정일, 김정은의 주사파 그 정신을 따라서 사회주의 혁명을 하자는 놈들이니까 그놈들은 진짜 좌파예요. 그렇지만 우리가 미국 사람들, 미국의 어떤 그 그 CNN 이런 사람들 좌파라고 할 수는 없고 리버럴하다, 좀 자유분방하다. 그리고 여러분 원래 그 신문, 방송 또 뭐 영화배우 이런 사람들은 좀 자유로운 영혼 아니에요? 그러니까 그 사람들이 자유롭게 말하고 떠들고 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 너무 그거에 우리가 그 뭐라 그럴까 그 좌파들의 용어 전술 그걸 이제 용어 전술이라고 그러는데 좌파들의 용어 전술에 빠져가지고 그 사람들 말을 우리가 다 들을 필요는 없다 이 말씀을 드리겠습니다. 이제 그 한국의 언론들이 외신은 전부 외국 신문 방송 그걸 이제 베끼는 거 아니에요? 베끼는 거. 나는 근데 이제 사실 저는 한국의 언론사들을 잘 보지도 않는데 그나마 이제 조선일보가 괜찮다고 봤는데 야, 난 조선일보 엊그저께 뭐 김누구라는 기자가 그 쓴 기사를 보고 내가 하도 어이가 없어서 그 트럼프 대통령이 그 소위 베테랑스 데이 한국말로 하면 뭐 현충일 비슷한 거예요. 예? 재향군인의 날에 그러니까 엘링턴 국군묘지를 방문을 했는데 이게 트럼프라는 사람이 아주 쇼맨십이 강하니까 비가 오는데도 그 옆에서 우산 쓰지 말라 그러고 비를 맞으면서 이렇게 딱 걸어가더라고. 예? 그래갖고 행사를 하는데 그 멜라니 트럼프 여사가 그 옆에서 우산을 쓰고 의장병에 팔짱을 끼고 있은 거야. 그러니까 이 조선일보 기자가 쓴 게 뭐냐면은 요즘 그 멜라니가 트럼프하고 사이가 안 좋아서 이혼하려고 그러는데 이제 의장병 딴 남자 팔짱을 꼈다 이거예요. 에?
근데 하도 어이가 없어서 여러분 그게 이제 서양의 어떤 관습을 이해를 못하는 건데 여러분들 어디 영화나 이런 데 가보면은 영화 같은 데 보면 그 여자들이 입장할 때는 꼭 남자가 옆에서 에스코트를 해주는 거예요. 누구래도 이렇게 팔짱을 껴주는 거예요. 여자 혼자 추미애처럼 덜렁덜렁 걸어다니는 게 아니라 여자는 항상 옆에서 이렇게 누가 에스코트를 해주는 게 팔짱. 그래서 그 의장병에 팔짱을 끼고 멜라니가 서 있는 거지. 아니 무슨 멜라니가 대통령 부인이 할 일이 없어서 무슨 의장병 팔짱을 껴보세요. 아니 그렇다고 그거를 트럼프하고 사이가 안 좋아서 멜라니가 뭐 저러고 팔짱을 꼈다고 그런 소설 같은 기사를 쓰는 놈이나 조선일보 기자 그걸 기사라고 그냥 내게한 조선일보의 그 편집국이나 그게 다 미친놈들이야. 내가 볼 때 완전 돈놈들이야. 제가 그래서 이게 이제 우리가 그 해외로도 많이 나가고 그러니까 그 멜라니가 그 트윗한 거를 제가 한번 직접 한번 여러분들한테 한번 소개를 드릴게요. 이제 왜 소개를 드리냐면 이게 이제 세계로 방송에 나가니까 제가 뭐 잘하는 영어는 아니지만은 그저 영어로 좀 한번 해볼게요. 영어로. 네? This is what Mrs. Melania Trump tweeted. I'll introduce. She tweeted like this. 그러니까 뭐 멜라니가 이혼을 하니 어쩌니 저쩌니 뭐 말도 안 되는 소리를 했는데 사실 멜라니가 실제 한 말은 이거예요. 뭐냐면은 멜라니가 뭐라고 그랬냐면은 The American people deserve fair election. Every legal, not illegal vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. 미국민은 그 공정한 선거를 할 자격이 있다. 그럴 자격이 있다. 그러니까 모든 법정, 그러니까 불법적이 아닌 법적 투표는 이렇게 계산이 되어야 된다. 그리고 우리는 우리의 그 민주주의와 그리고 완전한 그 트랜스페어런시, 그 투명성을 보장해야 된다. 이게 트럼프는 말하고 똑같은 얘기 아니에요? 그런데 이런 여자가 무슨 이혼을 하려다는 게 말이 됩니까? 그래서 제가 트럼프 그 부인 멜라니 트럼프한테 뭐라고 했냐면 Give strength to President Trump who deserve to win the election. This election is not only the battle for presidency but to protect the liberal democracy for all over the world. 이게 무슨 얘기냐면은 네 남편 트럼프한테 힘을 주어라. 이 지금 선거는 단순한 대통령직을 위한 선거가 아니라 전 세계의 자유민주를 방어하려는 전투이다. 그러니까 힘을 주어라. 자, let me introduce one more tweet. I tweeted to President Trump and Newt Gingrich, his former Speaker of House. 그러니까 미국 그 전에 그 하원 의장했던 뉴트 깅그리치라고 있어요. 아주 미국선 무지 유명한 그 하원 의원인데 그 사람한테도 제가 이제 트윗을 하나 날렸습니다. 이제 뭐라고 날렸냐면 요거 하나만 더 소개하고 이제 나머지 딴 거 들어갈게요. 아유, 고맙습니다. 네. Radical Democrats of US and South Korea have done same election fraud because they have similar mentality of stealing without fair competition. Radical leftists and Moon Jae-in forcefully impeached the President Park Geun-hye and imprisoned her for 4 years. They will be punished by law and God. 이게 무슨 얘기냐면 미국과 한국의 급진적 민주당원들은
공정한 경쟁 없이 도둑질을 하는 비슷한 사고방식을 가지고 있기 때문에 같은 선거의 사기를 저지르고 있습니다. 급진 좌파와 문재인은 박근혜 대통령을 거짓 탄핵하고 4년 동안 투옥했습니다. 그들은 법과 신의 처벌을 받을 것입니다. 이렇게 얘기했습니다. 이제 우리나라 사람들은 이제 상당히 좀 시니컬한 게 많잖아요. 좀 냉소적인 게. 그래서 뭐 하면 항상 그래. 야, 그거 해서 그래서 되겠어? 그러거나 어떤 사람들, 야, 네가 막 트윗 날린다고 뭐 대통령이 보겠어? 안 보죠. 그거 어떻게 다 보겠어요? 바쁜 사람. 그렇지만 밑에서 다 분석을 해서 올립니다. 네? 그러니까 이런 작업들, 이런 행동들을 우리가 끊임없이 해야 되는 거예요. 그래서 제가 이제 하는 얘기 중에 하나가, 우리나라가 이제 그 해방이 됐지 않습니까? 1945년에 해방이 됐는데 우리나라의 많은 지성인들이 1930년대 후반서부터 변절을 해요. 변절. 그래서 일본 제국주의에 동조를 하는 거예요. 그러고 나서 해방이 되니까 많은 사람들이 뭐라고 얘기하냐면, 그 유명한 여러분들 최남선이니 이광수 이런 분들 왜 좀 참지 그랬냐고 그랬더니, 아니 이렇게 갑자기 일본이 망할 줄 몰랐다는 거예요. 그게 국제영세도 어두웠고, 이게 뭐 일본이 이 강대한 이 나라가 갑자기 쓰러지니까 상상을 못했다는 거예요. 그게 무슨 얘기냐면, 그 미국의 원자탄 두 방으로 그 일본 제국주의가 무너졌듯이 우리나라도, 이건 제 생각입니다만, 이 미국의 원자탄 같은 뭐 한가 이 조치가 한번 콱 내리면 저 문재인 좌파 정권 저 강력한 거 같고 저 중국, 북한 저 하루 아침에 무너집니다. 그래서 우리들은 좀 뭐라 그럴까, 뭐 젊은 사람들은 싫어하겠지만은 미국과 자꾸 이렇게 우리가 연계하려는, 같이 가려는 것은 그 사람들의 힘을, 도움을 받자는 거예요. 그리고 우리가 솔직히 말했습니다. 우리 대한민국이 이렇게 발전한 것은 미국과 일본 등 해양 세력이 도와줘서 우리가 산 거예요. 만약에 우리가 저 대륙 세력, 중국이나 소련에 붙었으면 어떻게 됐겠어요? 지금 북한하고 똑같은 거예요. 김정은이가 주는 배도 받아먹고 사는 겁니다. 근데 지금 문재인이 저놈들이 지금 우리나라를 그렇게 만들려고 그러는 거예요. 제가 어저께 그 우리 친구, 그냥 평범한 사업하는 친구한테 아주 참 좋은 얘기를 하나 들었어요. 요거 하나만 소개하고 이제 내가 끝낼게요. 이게 지금 시골 같은 데는 말입니다, 노령임금이라고 해서 노인들을 무조건 30만 원씩 주는 거예요. 그러니까 그 노인들이 뭐라고 그러냐면은 아들 자식들, 딸 자식보다 낫다는 거예요. 딸 자식, 아들 자식이 누가 한 달에 30만 원씩 줘요? 10만 원도 안 주지. 예? 근데 나라에서 30만 원씩 주니까 진짜 좋은 나라라는 거예요. 예? 두 번째, 이게 지금 서울의 집값이 뭐 30억, 40억 그러니까 난리가 났지 않습니까? 집들 못 산다고. 근데 일부 또 어떤 사람들은 그것을 반겨요. 왜냐? 내가 아파트 10억에 쓰는데 이게 15억이 됐대. 그러니까 5억 버는 거 아니에요? 그냥 기분으로만 번 거예요. 실제 무슨 뭐 거래가 이루어지지는 않지만은, 그러니까 괜히 부자가 된 듯한 느낌이 되는 거예요. 그게 소위 그 막스 이론에서 얘기하는 허위 의식이에요. 허위 의식. 가짜로 내가 괜히 부자가 되는. 그러니까 그런 사람들이 문재인을 지지하는 거예요. 그래서 여러분, 우리가 지금 참 이 지난한 험난한 싸움에 지금 부딪혀 있습니다. 그렇지만 우리가 끝까지 그 용기를 잃지 말고, 이게 비록 작은 불꽃이지만 우리가 이렇게 계속 불꽃을 태우면 어느 날 이 불꽃이 대형 산불로 변해서 저놈들을 거꾸로 뜨릴 것입니다, 여러분. 자, 마지막으로
제가 이제 참 좋아하는 말 중에 이 고사성어에 줄탁동기라는 말이 있어요. 줄탁동기. 새가 알을 까고 나오려면 그 안에서도 새가 뿅아리가 막 발부동을 쳐야 되지만은 그 밖에서 어미새가 팍 건드려줘야 돼. 그래야 그 새끼 새가 알을 까고 확 나오는 겁니다. 그러니까 여러분, 우리도 그런 줄탁동기의 심정으로 끝없이 우리가 몸부림을 쳐야 돼요. 우리가 저놈들을 향해서 저 문재인 주사파 좌파 정권 저놈들 죽어라 하고 끝없이 몸부림을 쳐야 됩니다. 그러면은 어느 순간 어떤 알지 못할 어떤 신의 섭리가 미국의 힘이 됐든 뭔 일이 있든 일어납니다. 그러면은 저놈들은 하루아침에 가는 겁니다, 여러분. 네? 여러분, 이 얘기만 가져와. 요 대검찰청 앞에 왔으니까 지금 아주 윤석열이가 인기 아닙니까? 네? 근데 여러분, 사실 윤석열이가 누굽니까? 그 윤석열 한동훈이가 앞장서서 물론 뭐 시킨 대로 하니까 했겠지만 또 박근혜 대통령 또 전 정권 인사 150명 뭐 이재수 사령관 그 자살한 이런 사람들 악랄하게 신문은 친구들 아니에요. 법률과 일치도 않은 법을 적용해가지고. 그런데 그래도 저놈이 또 추미애랑 싸우고 현 정권하고 부딪히니까 또 좋다고 우리가 지금 지지를 하는 건데, 뭐 지지라기보다는 그러니까 저는 이렇게 생각합니다. 이의제의 오랑캐로 오랑캐를 물리친다. 차도 사실 남의 칼을 빌려서 저놈을 죽이는 거예요. 그러니까 저놈들끼리 싸우게 한번 내버려 둡시다. 그리고 뭔가 좋은 일이 있을 테니까 우리 이 불꽃을 잊지 말고 끝없이 계속 태워 나갑시다. 여러분 감사합니다. 문진핑입니다. 제가 이 괴물 가면을 쓰고 나온 이유가 문재인을 좀 조롱하고 싶어서 쓰고 나왔습니다. 이게 원래 제가 문재인이가 광화문에 문재인 산성을 이제 만들었을 때 문재인을 어떻게 좀 조롱을 할까 하고 이 가면을 만들다 보니까 아주 제가 생각했던 거하고 딱 맞게 이 괴물이 됐어요. 문재인 결론적으로 문재인은 괴물이다! 이 얘기를 딱 하고 싶어서 이 가면을 쓰고 나왔습니다. 이게 그냥 만들어진 게 아니고요. 홉스의 리바이든이라는 책이 있는데 이게 욕기에 나오는 괴물입니다. 이 괴물. 자, 권력이 통제의 수단이 되면 괴물이 되는 겁니다. 속도가 괴물이냐 아니냐의 국가의 속도가 자유인데 자유를 억압하는 쪽으로 가면 이게 괴물이 되는 거예요. 문재인이가 그 바다의 괴물, 독재 괴물 리바이든입니다. 제가 그 10월 3일 요번에 11월 3일 날 그 미국 대선을 보면서 좀 화가 또 치밀었던 것이 하나가 뭐냐면 독일의 슈피겔이라는 그런 무슨 뭐 유명한 잡지인지 아닌지 모르겠어요. 하여튼 허접한 잡지 같아요. 근데 거기서 트럼프 대통령을 비아냥하면서 트럼프 대통령이 자유의 여신상의 머리를 참수하는 그 장면을 저기 어디? 어느 나라 뭐 누가 쿠바인가 어디에 그림쟁이가 뭘 만들었나봐요. 사파를 만들어서 그걸 하는데 트럼프 대통령이 자유의 신상을 참수하고 바이든이 여신상을 머리를 갖다 얹은 그 장면을 내보내서 그걸 보는데 제가 열이 막 쫙 오르는데
이 새끼들을 도대체 어떻게 해야지. 이는 막 분노가 막 치밀르는 거예요. 저는 그래서 또 요것들 봐라. 나는 이 문재인을 그러면 나는 조롱을 해야 되겠다. 그래서 또 이 화면을 두 번째 가지고 나왔습니다. 그런데 자유와 그 자유의 여신상, 자유와 민주와 공화와 인권과 평화를 상징하는 그 자유의 여신상을 지킬 자가 과연 누구인가를 분명히 알아야 되는데, 이것을 눈을 어둡게 하고 귀를 막게 하는 것이 바로 누구냐면 언론이에요. 언론이 저기 젊은 우리 친구들 또 우리 기자님들 많이 나오셨는데 쌍욕을 하고 싶은데 지금 돈이 처음 없습니다. 이 기레기 언론들이 마구잡이로 박근혜 대통령을 탄핵했듯이 마구잡이로 트럼프를 조롱하는데 도대체 참을 수가 없어요. 언론이 시장 논리에 따라, 자본에 따라, 돈에 따라 움직일까, 그것까지 좋아요. 근데 언론이 권력이 돼가지고 사회를 잘못된 방향으로 끌고 가고 있어요. 이게 언론 또한 잘못이다. 제가 여기 올라온다 하니까 말을 좀 천천히 하고 고급스럽게 하고 하라고 그랬는데, 그렇게 하면 여러분들 제가 이거 올라온 의미가 없지 않습니까? 잠깐 거칠말을 하고 싶은데 상당히 지금 사정하는 중입니다. 이 개같은 정부야! 우리 문재인을 보면서 항상 생각나는 것은 뭐냐면, 이 내로남불 정부예요. 내로남불 정부. 내로남불이, 문재인이가 내로남불이니까 조로남불, 수로남불. 문재인이 생각나는 것이 적반하장, 수완무치 이런 것밖에 생각한다. 그리고 또 하나, 육군 무죄, 육군 유죄. 좌파는 무조건 무죄이고 우파는 무조건 가고, 이게 말이 되는 거야. 좌파는 코로나가 안 걸리고 우파만 코로나만 걸려. 이 개같은 독재 정권 문재인 팀 물러가라. 권력을 자기 정치 도구화하며 자유를 말살할 때 그것이 괴물이 되는 것입니다. 경찰관 여러분들 잘 들으세요. 경찰관 여러분들이 늘상 하는 말이 뭐라고 합니까? 민중의 지팡이 그러지 않습니까? 근데 이 민중의 지팡이가 민중의 몽둥이가 되려고 하고 있어요. 이거 괴물이 되는 것입니다. 똥개가 돼, 똥개. 똥개 새끼들. 죄송합니다. 여기 이 주변에 계시는 경찰관 여러분들은 아닙니다. 맞아요. 문재인의 개가 된 사람들이 많이 있습니다. 자랑스러운 경찰 제복을 입고 있다가 문재인의 개로 싹 변한 인간이 있어요. 이분 여러분들 다 아실 것입니다. 문재인 때문에 진짜 혈압 오르는 일이 많습니다. 문재인은 정말 가정 파괴범이에요. 왜냐? 우리 집에서는 문재인 때문에 맨날 싸워. 나 너무 정말 힘들어요. 문재인 때문에 가게 문 닫는 데가 너무나도 많아. 문재인 때문에 직장 잃은 사람 너무나 많아. 문재인이 가정을 파괴하고 국가를 파괴하고 정치를 훼손하는 그러한 파괴자가 되고 있습니다. 이것이 바로 괴물입니다. 저는 문재인이가 괴물인 것을 꼭 국민 여러분들 앞에 알고 싶었습니다.
또 한 가지 하고 싶은 얘기는 우리는 흔히 체제 전쟁이라고 합니다. 미국을 가만히 보십시오. 지금 겉으로는 어쩌고 패권, 미국식 패권주의, 신자유주의가 어쩌고 미국이 어떻게 가해서 여러 가지 시장 원리 얘기하면서 민주 자유 원리 얘기하면서 말들이 많아요. 그런데 그 이면에는 중국 공산당과의 체제의 싸움인 것입니다. 그리고 우리 대한민국도 이 체제의 싸움에서 우리가 지금 어려움에 직면하고 있습니다. 우리 정신 바짝 차려야 됩니다. 문재인이가 이 체제를 전복시키기 위해서 우리 백기문 아저씨, 우리 애국 동지 감사합니다. 저 차가 우리한테 손을 흔들어 주면서 갔어요. 그렇죠? 제가 무슨 얘기 하려고? 체제를 바꾸기 위해서 뭐냐? 정권을 끌어내려야 돼요. 끌어내리려다 보니까 어떻게 했어요? 박근혜 대통령을 온갖 거짓으로 얽어내어서 정권을 끌어내렸습니다. 그리고 나서 이 체제를 바꾸려고 하면 어떻게 해야 됩니까? 개헌해야죠. 개헌. 법을 바꿔야죠. 법을 바꾸려면 어떻게 해야 돼요? 의석수를 많이 가져야 될 거 아니에요. 장기 집권을 해야 될 거 아니에요. 그렇게 하기 위해서 무슨 일을 저지른 거예요? 부정선거를 저지른 거예요. 문재인은 5군에서부터 6.13 지방선거, 4.15 총선 모두가 부정인 것입니다. 왜냐? 자, 팩트는 우리 가세연을 비롯해서 많은 우리 분들이 과학적인 데이터와 법적인 그런 논리 싸움으로 지금 하고 있어요. 근데 저는 여기 언론들이 오늘 많이 나왔기 때문에 하고 싶은 것이 여러분들 얼마나 문재인 빨아들이면서 선동했습니까? 이것이 바로 조작선거, 여론을 조작하는 조작선거, 부정선거입니다. 얼마나 여론을 조작하고 왜곡하여서 문재인을 빨아내면서 문재인을 당선시킨 투력자가 오늘 당신이 공중파 언론인 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 여기에 나온 유튜브 분들은 뉴미디어 시대를 새롭게 여는 그러한 진정한 미디어라고 저는 생각을 합니다. 언론이 얼마나 거짓 선동을 했는지 아십니까? 여러분들 가슴에 손을 얹고 생각해 보시기 바랍니다. 국민은 그것이 전부 진실인 줄 알고 받아들이고 무조건 문재인이 좋다, 문재인이 잘생겨서 좋다, 문재인이가 뭐가 잘생겼습니까? 제가 그 얼굴을 보니까 너무 사악하게 생겼습니다. 딱 보니까 사기꾼, 거짓말, 괴물처럼 보였습니다. 제 말 틀렸습니까? 영혼이 맑은 사람만 극이 보여요. 영혼이 이 깨끗이 못한 사람은 문재인의 사악성을 보지 못해요. 얼마나 거짓말합니까? 뻔뻔하게 거짓었어요. 원전을 파괴시키고 거기에 원전을 파괴시키고 누가 사주하고 누가 계획하고 했느냐 파헤쳐서 자기가 이제 걸릴 것 같으니까 딱 하는 소리가 통치행위였다. 개수작이야 이 새끼들은. 뭐가 통치행위야? 나라 말아먹는 게 통치행위야. 그러면 통치행위 좋다. 지금 당장 박수 써. 아 진짜 열받아 죽겠네. 박수 쓰고 딱 원전으로 인해서 어떠한 피해가 발생하는지 거기에 대한 모든 책임을 진다고 앞서를 써야 될 것입니다. 김대중처럼 그렇게 거짓말하는 이 인간들이 바로 문재인 일당들입니다. 김대중이가 뭐라고 그랬습니까?
자기 부두를 파라고 그러지 않습니까? 북한이 핵을 개발하면 자기가 자기 부두를 파라고 그랬어요. 자, 지금 당장 가서 공개해야 됩니다. 자, 조정 세계 전쟁에서 우리가 사실은 아주 어려운 시점에 와 있습니다. 저들의 준동은 지금 눈 뜨고 볼 수가 없어요. 너무 꿀사납게 그지없는데, 그러나 이것이 현실입니다. 그렇지만 우리는 굴하지 말고 싸워 이겨야 됩니다. 박정희 대통령의 위대한 정신이 무엇이냐? 하면 된다. 하면 된다. 할 수 있다. 아까 트럼프 대통령도 말씀하셨죠. 자, 저는 박정희 대통령 그 어록 중에 제일 좋아하는 말이 뭐냐면, 한나라의 민주와 인권은 군주님의 해방에서부터 비롯된다. 군주님의 해방이 군주님으로부터 해방이 될 때만이 그곳에 민주가 있고 인권이 있는 것입니다. 박정희 대통령은 이 5,000년 역사의 군주님으로부터 빈곤으로부터 해결을 하신 위대한 민족의 영웅이십니다. 우리 국민에게 할 수 있다는 자긍심을 갖게 해주신 분이 바로 박정희 대통령이십니다. 우리는 그러한 위대한 정신으로 문재인이가 이 망가뜨리고 있는 이 나라를 자유민주주의를 지켜내야만 하겠습니다. 자, 한 가지만 더 하겠습니다. 어떤 사람들이 저한테 많이 얘기를 해요. 단에 올라가면은 박근혜 대통령 얘기, 탄핵 얘기 하지 말고 부정선거 얘기만 제발 하면 안 되냐. 여러분들, 저도 그렇게 하고 싶은데 이 문제는 그런 문제가 아니에요. 다 같이 제가 대묻겠습니다. 부정선거 파헤치면 체제 지킬 수 있습니까? 여러분들 자문해 보십시오. 부정선거 파헤쳐서 문재인이 쫄개들 몇 명 끝낸다고 하면 체제를 바꿀 수 있다고 체제를 지킬 수 있다고 생각하십니까? 지금 윤석열이가 우파의 대통령이다. 안철수가 우파의 대통령이다. 아니, 이재명이가 문재인이니까 이재명도 우파의 대통령 되겠네? 이렇게 지금 우리가 정신 못 차리고 있어요. 부정선거 파헤친다 그러면서 18대 대통령 무효 소송 박근혜 대통령 탄핵을 부르짖던 자들이 지금 와서 우리와 함께 부정선거를 외치고 있어요. 안 되진 않죠. 부정선거 외칠 수 있는데, 자, 부정선거의 최종 종착지는 문재인을 당장 끌어내리는 것이고, 그의 수범 몸통인 문재인을 끌어내리는 것이고, 우리의 자랑스러운 대한민국의 역사를 지켜내는 것입니다. 이럴 때만이 우리가 이 체제 전쟁에서 100년의 자익의 100년 난동에서 우리가 이 역사를 지켜낼 수가 있습니다. 감사합니다.